कृष्णवंशा श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां स हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावतिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने दर्शनं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, प्रेमानंदी हरे बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण माता जी। പ്രഭുജി ഇതല്ലേ? അതെ 41. അതെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം അധ്യായം 8 ശ്ലോകം 41, 42, 43 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടെ കുന്തിമാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ തീരുകയാണ്. പിന്നീട് സൂതഗോസ്വാമി ചർച്ചകളാണ് പിന്നീട് തുടങ്ങുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത വിശ്വേശ വിശ്വാത്മാൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. അത വിശ്വേശ വിശ്വാത്മാൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തിം ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. അത വിശ്വേശ വിശ്വാത്മാൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തിം ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം 2 പ്രാവശ്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത വിശ്വേശ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. അതാ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. അതാ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മാൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊടു. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത വിശ്വേശ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ada Vishesha Vishatman Vishamurte Sogeshu me Sneha Pashamimam Chindi Dridam Pandushu Vrishnishu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Ramani Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Om Krishna. Namo Bhagavate Vasudevaya. Ada Vishesha Vishatman Vishamurte Sogeshu me Sneha Pashamimam Chindi Dridam Pandushu Vrishnishu. Hare Krishna. Hare Krishna. Suvarna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atha Vishvesha Vishwatman Vishwamurte Sukeshu me Snega Pashamimam Chindi Dridam Pandushu Vrishnishu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ada Vishesha Vishatman Vishamurte Sogeshu me Sneha Pashamimam Chindi Dridam Pandushu Vrishnishu. Hare Krishna. Hare Krishna. Raji Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ada Vishesha Vishatman Vishamurte Sogeshu me Sneha Pashamimam Chindi Dridam Pandushu Vrishnishu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Vijayananda Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ada Vishesha Vishwatman Vishwamurte Sogeshu me Sneha Pashamimam Chindi Dridam Pandushu Vrishnishu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Sharada Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atha Vishvesha Vishwatman Vishamurte Sogeshu me Sneha Pashamimam Chindi Dridam Pandushu Vrishnishu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Ramachandra Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atha Vishvesha Vishwatman Vishamurte Sogeshu me Sneha Pashamimam Chindi Dridam Pandushu Vrishnishu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Unmute Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Chali. Hare Krishna. Kekamo Prabhuji. Kelkam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ada Vishvesha Vishwatman Vishwamurte Sukeshu me Sneha Pashamimam Chindi Dridam Pandushu Vrishnishu. Hare Krishna. Hare Krishna. Maladi Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Chali. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aha Vishesha Vishatman Vishamurte Sogeshu me Sneha Pashamimam Chindi Dridam Pandu Vrishnishu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. അതാ ആകയാൽ വിശ്വ ഈശ അല്ലയോ പ്രപഞ്ചാധിപ, വിശ്വ ആത്മൻ അല്ലയോ പ്രപഞ്ച ആത്മാവേ, വിശ്വമൂർത്തി അല്ലയോ വിശ്വസ്വരൂപ സത്വമേ, സ്വകേഷു എന്റെ സുകുടുംബ ബന്ധുക്കൾക്ക് മേ എന്റെ സ്നേഹപാശത്താൽ ഇമം ഇത് ചിന്തി ഛേദിക്കുന്നു, ദൃഢമായി പാണ്ഡുഷു പാണ്ഡവർക്കായി, വൃഷ്ണിഷു വൃഷ്ണികൾക്കും വേണ്ടി. പ്രഥനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവേ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവേ, അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സ്വരൂപത്തിന്റെ വ്യക്തിസത്വമേ, എന്നെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും വൃഷ്ണികളുടെയും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ദയവായി വേർപെടുത്തിയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വതാൽപര്യാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ലജ്ജിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബ ബന്ധത്താൽ ബന്ധനസ്ഥരാകിയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ഭഗവാന്റെ ദാക്ഷിണ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് കുന്തിദേവിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതാകിയാൽ
തന്റെ ബന്ധുക്കളോട്, പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും തനിക്കുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുവാൻ കുന്തിദേവി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാണ്ഡവർ കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രന്മാരും വൃഷ്ണികൾ പിതൃ ബന്ധുക്കളുമാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഇരുകുലങ്ങളോടും തുല്യ ചാർച്ചയുള്ളവനാകുന്നു. ഇരു കുടുംബങ്ങളും ആശ്രിത ഭഗവത് ഭക്തരാകിയാൽ ഇരു കുടുംബങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണന്റെ സഹായം ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ പുത്രരായ പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ശ്രീമതി കുന്തിദേവി ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർഷം കുന്തിദേവിയുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും കൃഷ്ണ സാന്നിധ്യം എന്ന നേട്ടം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പക്ഷഭേദങ്ങളൊക്കെ കുന്തിദേവിയുടെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്നു. ആകയാലാണ് കുന്തിദേവി സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പരിമിതങ്ങളായ ബന്ധനങ്ങളെ ഛേദിക്കുകയും എല്ലാ വിസ്മൃതാത്മാക്കൾക്കുമായി തന്റെ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിസ്തൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പന്താവ് പിന്തുടർന്ന 6 ഗോസ്വാമിമാർ സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഉന്നത കുലജാതരും ഉദാത്ത പ്രബുദ്ധവും സംസ്കാര സമ്പന്നമായ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരുമാകുന്നു. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി അവർ സുഖലോലുപതയാൽ സമ്പൂർണമായ അവരുടെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്രാന്തയികളായി തീർന്നു. എല്ലാവിധ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഛേദിക്കുക എന്നാൽ പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലമാക്കുക എന്നർത്ഥം. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ബ്രാഹ്മണനായോ രാജാവായോ പൊതുജന നേതാവായോ ഭഗവത് ഭക്തനായോ ഒന്നുമായി തീരാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ഉത്തമ രാജാവെന്ന നിലയിൽ മാതൃകാപരമായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇത് വ്യക്തമാക്കി തന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തന്റെ സ്നേഹനിധിയായ പത്നിയോടുള്ള തന്റെ അഗാധ പ്രേമപാശത്തെ ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തമ രാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കി. അത്തരം വ്യക്തിവിശേഷങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണൻ, ഭക്തൻ, രാജാവ്, പൊതുജന നേതാവ് എന്നിവരെ പോലും താങ്കളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ വിശാല മനസ്കരായിരിക്കണം. ഈ പരമാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യവതിയാകയാലും ദുർബലയാകയാലും കുന്തിദേവി അത്തരം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കി തീർക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൃഢമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തെ ഛേദിക്കുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ സർവശക്തമായ കഴിവിനെ ആധാരമാക്കി ഭഗവാനെ പ്രപഞ്ചാധിപ അഥവാ പ്രാപഞ്ചിക ആത്മനാഥ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദുർബലനായ തന്റെ ഭക്തനോടുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്ത ശക്തിയാൽ പരിതസ്ഥിതികളുടെ സമ്മർദ്ദ നിമിത്തം കുടുംബ ബന്ധമാകുന്ന സ്നേഹത്തെ ഭേദിക്കുന്നതിനായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കയാൽ ഭക്തൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കാൻ ഭഗവാൻ കാരണമാകുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്രകാരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള ഭക്തന്റെ പാത അദ്ദേഹം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കയാൽ ഭക്തൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കാൻ ഭഗവാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്രകാരം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുവാനുള്ള ഭക്തന്റെ പാത അദ്ദേഹം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ വിജയ്. നമുക്ക് 42ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയാ മതിർമധുപതി അസകൃത് യദി മുദ്വാഹ ദദ്ദത്താ ഗംഗേവൗക മുദന്വതി. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയാ മതിർമധുപതി അസകൃത് യദി മുദ്വാഹ ദദ്ദത്താ ഗംഗവേഗ മുദന്വതി. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയാ മതിർമധുപതി അസകൃത് യദി മുദ്വാഹ ദദ്ദത്താ ഗംഗേവൗകാമുദന്വതി. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയാ മതിർമധുപതേ അസകൃത് യദി മുദ്വാഹദാ ദദ്ദാ ഗംഗേവൗകാമുദന്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയാ മധർമ്മസുപദേ അസകൃത് രതിമുദ്ദഹതാ ദത്താ ഗംഗേവൗഖമുദന്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വയി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭി? കേൾക്കാം. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയ മതിർമധുപദേ സകൃത് മദീമുദ്വഹാ ദദ്ദാ ഗംഗേ വൗഖമദുന്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते असकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौखमुदन्वती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയ മതിർമധുപദേ അസകൃത് രതിമുദ്വഹതാ ദഗ്ധാ ഗംഗേ വൗഖമുദന്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയ മതിർമധുപദേ അസകൃത് രതിമുദ്വാഹതാ ദദ്ധാ ഗംഗേ വൗഖാമുദന്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വയി മേനന്യ വിഷയ മതിർമധുപദേ അസകൃത് രതിമുദ്വഹതാ ദദ്ധാ ഗംഗേ വൗഖമുദന്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കും. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ത്വയ് അങ്ങേക്ക്, മേ എന്റെ, അനന്യ വിഷയ കലർപ്പില്ലാത്ത, മതിഹി ശ്രദ്ധ, മധുപദേ അല്ലയോ മധുവിന്റെ പ്രഭുവെ, അസക് നിരന്തരമായി, രതിം ആകർഷണം, ഉദ്വഹത കവിഞ്ഞൊഴുകാം, അദ്ദ നേരിട്ട്, ഗംഗാ നദി, ഇവ പോലെ ഓകം പ്രവഹിക്കുന്നു, ഉദന്വതി സമുദ്രത്തിൽ നിപതിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ മധുസൂദന, യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ നിത്യമായി ഗംഗാനദി സാഗരത്തിൽ നിപതിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ മനസ്സ് മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങയിൽ തന്നെ സദാ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എപ്പോൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയും ഛേദിക്കുകയെന്നാൽ മറ്റൊരാളോടുള്ള സ്നേഹം പോലുള്ള സുഭഗമായ ഘടകങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ നിഷേധം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. ഇത് സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഒരു ജീവാത്മാവ്, അവൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവന് മറ്റുള്ളവരോട് ഈ വികാരം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാവണം. എന്തെന്നാൽ അത് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണമാകുന്നു. ആഗ്രഹം, കോപം, അഭിലാഷം, പ്രേമവികാരം തുടങ്ങിയ ജീവിത ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കരുത്. കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചവ മാത്രമേ മാറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ആഗ്രഹങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കരുത്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള അഭിലാഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവത് സേവന അഭിലാഷം കൊണ്ടുവരണം. കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോടുള്ള സ്നിഗ്ധതയിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹം ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ എപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹം ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, സ്ഥിതിഭേദം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, അപ്പോൾ അത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അർജുനൻ തന്റെ സ്വകീയ ഹിതത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി മാത്രം തന്റെ സഹോദരന്മാരോടും ബന്ധുക്കളോടും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് സന്ദേശമായ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവുകയും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഭഗവത് ഏച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായി തീർന്നു. അതിനാൽ മൈത്രിയിലൂടെ ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കുക വഴി അർജുനൻ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കിയെന്ന് എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യുദ്ധവും മൈത്രിയും അർജുനനും കൃഷ്ണനുമൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം മുഖേന അർജുനൻ മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ യാതൊരു വ്യതിയാനവും കൂടാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നാണ് കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഈശ്വരനല്ലാത്ത ഒന്നിൽ അഥവാ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത കാര്യപരിപാടികളിലാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത്. ഭഗവത് സേവന സംബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ എപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അതിനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമതി കുന്തിദേവി
ആ പരിപൂർണത ആഗ്രഹിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്നും അത് പ്രാപ്തമാക്കണമെന്നും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള കുന്തിദേവിയുടെ വാത്സല്യവും ഭക്തിയുത സേവന പരിധിക്ക് അതീതമായിരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനവും ഭക്ത സേവനവും അഭിന്നമല്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭക്ത സേവനം ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ അധികം മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും കുന്തിദേവിക്കുള്ള വാത്സല്യം കുടുംബ ബന്ധത്താൽ ഉളവായതാകുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധത്താൽ ഉണ്ടായ ഈ സ്നേഹബന്ധനം മായയാൽ ഉളവാകുന്ന ബന്ധനമാകുന്നു. മായയാൽ ഉളവായ ബന്ധമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനാലുണ്ടാകുന്ന ചാർച്ച ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാകുന്നു. പരമാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുസ്ഥാപിതമായ ആത്മബന്ധങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബന്ധങ്ങളാകുന്നു. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കുന്തിദേവി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപരിപ്ലവമായ ബന്ധത്തെ ഛേദിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കിയത്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണം ഉപരിപ്ലവമായ ബന്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവാലുളവായ ബന്ധം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധമെന്നും മാധ്യമത്തിലൂടെ സുസ്ഥാപിതമാകുന്നു. അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് വീക്ഷണമല്ല, എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്താൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കാനാവാത്ത സൂര്യനെയും മറ്റുള്ള സർവ്വതിനെയും വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ മാർഗമാണത്. പ്രഭാതിപ്പിച്ചായി 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാതാജി 43 ശ്ലോകം. ഹരേഷ് പ്രഭു ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേഷ് ഹരേഷ് ഓക്കെ. കുറച്ച് സോം ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണ്യർഷഭാവനിതൃക് രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോദ്വിജസുരാർഹിത രാവതാര യോഗേശ്വരാഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണ്യർഷഭാവനിതൃക് രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോദിജസുരാർത്തി ഹരാവതാര യോഗേശ്വരാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണ്യർഭവാനിതൃക് രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോദിജസുരാർത്തി ഹരാവതാര യോഗേശ്വരാഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണ്യർഷഭാവനിതൃക് രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോദിജസുരാർത്തി ഹരാവതാര യോഗേശ്വരാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവര് ചൊല്ലിക്കണം. അപ്പോ കുന്തിമാരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തോടെ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിലൂടെ തീരുകയാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തില് മാതാജി പാട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. മാതാജി ബീന മാതാജി. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണ്യർഷഭാവനിഗ്ധുർ രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോദ്വിജസുരാർത്തി ഹരാവതാര യോഗേശ്വരാഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണ്യർഷഭാവനിതൃക് രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗുരു ഭഗവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിക്ക് ചെറിയ ലാഗ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ. വത്സല ഗോപാലം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. വത്സല ഗോപാലം മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വിഷ്ണുർഷഭാവനിതൃക് രാജന്യവംശദഹനാന പവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോദ്വിജസുരാർത്തി
अर्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवान नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गिरिजा सुकुमार माता जी अनम्यूट ചെയ്തോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णुर्षभानि दृक् राजन्यवंश दहनान प्रवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरान्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीजा विजय माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्यर्षभावनिद्रुत् राजन्यवंशदगनान पवर्ग वीर्या गोविन्द गोत्रिच सुरातिकरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवान् नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रमाबाई माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण कृष्ण सग वृष्णर्षभावनिद्रुक् राजन्यवंश दहनानन अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्तिहारावतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवान् नमस्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗം. ശ്രീകൃഷ്ണ അല്ലയോ ശ്രീകൃഷ്ണ, കൃഷ്ണസഖ അല്ലയോ അർജുന മിത്രമേ, വൃഷ്ണികുല വംശജന്റെ ഋഷഭ അല്ലയോ അധിപ, അവനി ഭൂമി ദൃക്കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന രാജന്യവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ വംശങ്ങൾ ദഹന അല്ലയോ ഉന്മൂലനാശക, അനപവർഗ യാതൊരു അധപ്പതനവും കൂടാത്ത വീര്യ ശൗര്യം ഗോവിന്ദ അല്ലയോ ഗോലോകധാമ സംരക്ഷക, ഗോക്കളുടെ ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണർ സുര ദേവന്മാർ അർത്തിഹര ദുരിതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുക, അവതാര അല്ലയോ അവതാര പ്രഭുവേ, യോഗേശ്വര അല്ലയോ സർവമായാശക്തികളുടെയും അഥവാ യോഗശക്തികളുടെയും അധിപ, അഖില പ്രാപഞ്ചിക ഗുരു അല്ലയോ ഗുരുവേ, ഭഗവാൻ അല്ലയോ സർവസമ്പത്തിന്റെയും നാഥ, നമ തേ അങ്ങേക്ക് സാദര പ്രണാമം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ കൃഷ്ണ അർജുന തോഴ, അല്ലയോ വൃഷ്ണിവംശാധിപ, പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയുടെ ശൗര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിന്റെ നേതാവാണ് അങ്ങ്. ഭക്തർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കൊടിയ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും അങ്ങ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവ്യശക്തികളും അങ്ങയിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗുരുവാണ് അങ്ങ്. സർവശക്തനായ പരമദൈവം അങ്ങാകുന്നു. അനന്തശക്തിമാനായ അങ്ങയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച സംക്ഷേപ വിവരണം ശ്രീമതി കുന്തിദേവി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശാശ്വത അതീന്ദ്രിയ ധാമമുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം സുരഭി ഗോക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. അനേകായിരം ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ പരിസേവിതനാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ ഭക്തരെ പുനരാർജിക്കാനും ഭരണച്ചുമതലയുള്ളവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സമാധാന ഭഞ്ചക ഘടകങ്ങളാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ കൂട്ടത്തോടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അനന്തമായ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ശക്തിക്ഷയം സംഭവിക്കാത്ത സദാ വീര്യസമ്പൂർണനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ പൊതുക്ഷേമത്തിന് മുഖ്യ ഘടകങ്ങളാകിയാൽ ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവത് ഭക്തരും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ അഭിഷ്ടത്തിന് പാത്രമാകുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗുരും യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരുദീനിധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജഗന്മരാജ് നിതായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ കുന്തിമാറാണി ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നല്ല, ബന്ധനങ്ങളാവുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ബന്ധനങ്ങളായി മാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവേ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവേ, അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സ്വരൂപത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമേ, എന്നെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും വൃഷ്ണികളുടെയും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ദയവായി വേർപെടുത്തിയ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വതാല്പര്യാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ലജ്ജിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബ ബന്ധത്താൽ ബന്ധനസ്ഥനാകാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ദാക്ഷിണ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് കുന്തിദേവിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളോട് തനിക്കുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുവാൻ കുന്തിദേവി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടല്ലേ. ഒന്ന് തന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ളവര് പാണ്ഡവര്, പിന്നീട് പാണ്ഡുവിന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന വംശത്തിൽ വരുന്നവര് വൃഷ്ണികൾ അല്ലെ, വൃഷ്ണി വംശം. അപ്പോ ആ 2 പേരുടെയും ആ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. പാണ്ഡവർ കുന്തിയുടെ പുത്രന്മാരും വൃഷ്ണികൾ പിതൃബന്ധുക്കളുമാണ്. കൃഷ്ണൻ ഇരു കുലങ്ങളുടെയും തുല്യ ചാർച്ചയുള്ളവൻ. ഇരു കുടുംബങ്ങളും ആശ്രിത ഭഗവത് ഭക്തരായ ഇരു കുടുംബങ്ങളും കൃഷ്ണന്റെ സഹായമായി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹായം ആവശ്യമായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്റെ മക്കളോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ഭവനത്തില് കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ പക്ഷഭേദങ്ങളൊക്കെ കുന്തിദേവിയെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തിദേവി ഈ സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഭാവാർത്ഥന പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പരിമിതങ്ങളായ ബന്ധനങ്ങളെ ഛേദിക്കുകയും എല്ലാ വിസ്മൃത ആത്മാക്കൾക്കുമായി തന്റെ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിസ്മൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പന്താവ് തുടർന്ന 6 ഗോസ്വാമിമാർ സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. അവരെല്ലാം ഉന്നത കുലജാതരും ഉദാത്ത പ്രബുദ്ധവും സംസ്കാര സമ്പന്നമായ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരാകുന്നു. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി അവർ സുഖലോലുപയാൽ സമ്പൂർണമായ അവരുടെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭിക്ഷാന്തയികളായി തീർന്നു. എല്ലാവിധ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഛേദിക്കുക എന്നാൽ പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലമാക്കുക എന്നർത്ഥം. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ബ്രാഹ്മണനായോ രാജാവായോ പൊതുജന നേതാവായോ ഭഗവത് ഭക്തനായോ ഒന്നും ആയിത്തീരാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മള് നേരത്തെ ഇതിനുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമുക്ക് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവിടെ 6 ഗോസ്വാമിമാർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാർ അവരൊക്കെ അത്രയും സമ്പന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവരൊക്കെ അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി, ധനകാര്യമന്ത്രി എന്നീ പദവികളൊക്കെ വഹിച്ചവരായിരുന്നു. അവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ശമ്പളമായിട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അനേകം വേറെയും ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ തന്നെ. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ജമീന്ദറായിരുന്നു, അത്രയും വലിയ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ആ വീടും പിന്നീട് ആ വീട് വിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവ് ജോലിക്കാരെയൊക്കെ അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഭക്ഷണവും മറ്റൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ പിന്നീട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം തിരസ്കരിക്കുകയുണ്ട്. അവസാനം ജഗന്നാഥപുരിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയും പ്രസാദത്തിനായിട്ട്
അവിടുന്ന് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പൂജാരിമാർ നിന്ന് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നിന്നു. അങ്ങനെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്, ഈ പ്രസാദത്തിന് പോലും ഞാനിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് അത്രമാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹം വെക്കുന്നു. അപ്പോ അതുകൂടി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറകുവശത്ത് ആ കിച്ചണിൽ അവിടെ നിന്നും ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നതൊക്കെ, ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടെ കളയുന്നത്, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി കഴിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഉന്നത കുലത്തിലുള്ള, അല്ലെ, അത്രയും സമ്പന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ, ഗോസ്വാമിമാരായാലും, പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരായാലും, പ്രഭുപാദരൊക്കെ വിട്ടു. പ്രഭുപാദർക്ക് മരുന്ന് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വിട്ടു, അല്ലെ, ആ കുടുംബത്തൊക്കെ വിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ സന്യാസം എടുക്കൂ എന്നങ്ങൾ പറയുകയും അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെയും അവിടെ വീടൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദര് സന്യാസമൊക്കെ എടുത്ത് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പ്രഭുപാദരി അവിടെ വീടും വിട്ടിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരി എപ്പോഴും കുടുംബത്തെയൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർക്ക് അനേകം അത്രയും ചെറിയ കുടുംബത്തെ, അവരുടെ കുടുംബത്തെ വിടാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് വലിയൊരു കുടുംബം, അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയൊരു കൂര നിർമ്മിച്ചു, അല്ലെ, അതാണ് വലിയൊരു ഒരു പന്താവ്, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം, അല്ലെ. ലോകം മുഴുവനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ പോലെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അവരോടൊക്കെ അത്രയും കാരുണ്യം കാണിച്ചിരുന്നു. അനേകം ഭക്തന്മാർ, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായാലും അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മാനന്ദ മുനി, ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭു, പിന്നീട് ഗർഗമുനി, ഇവരൊക്കെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു. അതൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് ഈ സ്വാമിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കോടിക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ തരും, നിങ്ങൾ ഈ സ്വാമിയെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് അവർ പോയിട്ട് പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദരെ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഭക്തന്മാർ, അവരൊക്കെ അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണിയും അതുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്താണ്, ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അതൊരു ബന്ധനമായി തീരുന്നു, അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദരെ പറഞ്ഞു, ദൃഢമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തെ ഛേദിക്കുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ സർവശക്തമായ കഴിവിനെ ആധാരമാക്കി ഭഗവാനെ പ്രപഞ്ചാധിപ അഥവാ പ്രാപഞ്ചിക ആത്മനാഥ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദുർബലനായ തന്റെ ഭക്തനോടുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തശക്തിയാൽ പരിതസ്ഥിതികളുടെ സമ്മർദ്ദ നിമിത്തം കുടുംബ ബന്ധമാകുന്ന സ്നേഹത്തെ ഭേദിക്കുന്നതായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൽ ഭക്തൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കാൻ ഭഗവാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്രകാരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുവാനുള്ള ഭക്തന്റെ പാത അദ്ദേഹം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങള് വേണ്ട എന്നല്ല, അല്ലെ, നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങള് ചെയ്യുന്നതിനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അതൊക്കെ ബന്ധനങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നീട് 42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അല്ലയോ മധുസൂദന, യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ നിത്യമായി ഗംഗാനദി സാഗരത്തിൽ നിപതിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ മനസ്സ് മറ്റൊന്നിലും വ്യതിചലിക്കാത്ത അങ്ങയിൽ തന്നെ സദാ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ശക്തി എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അപ്പോ നദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെ, ഗംഗാ നദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറയും. നദിയിൽ എത്ര തടയണകൾ കെട്ടിയാലും, അല്ലെ, എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാലും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അത് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഉള്ള ആ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും അതൊക്കെ യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സദാ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എപ്പോൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമേത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ അപ്പോൾ
ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്നു. മറ്റെല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയും ഛേദിക്കുക എന്നാൽ മറ്റൊരാളുടെ സ്നേഹ പോലുള്ള സുഗമമായ ഘടകങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ നിഷേധം എന്ന അർത്ഥമില്ല. ഇത് സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഒരു ജീവാത്മാവ് അവൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവന് മറ്റുള്ളവരോട് ഈ വികാരം നിശ്ചയമായി ഉണ്ടാവണം. എന്തെന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യ ലക്ഷണമാകുന്നു. ആഗ്രഹം, കോപം, അഭിലാഷം, പ്രേമവികാരം തുടങ്ങിയ ജീവിത ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കരുത്. കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചവ മാത്രമേ മാറ്റപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ആഗ്രഹങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കരുത്. എന്നാൽ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവത് സേവന അഭിലാഷം കൊണ്ടുവരണം. കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോടുള്ള സ്നിഗ്ധതയിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം ഉൾപ്പെടുന്നു. എപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹം ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, സ്ഥിതിഭേദം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, അപ്പോൾ അത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ അവസാനത്തിലുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കാമം ചദാസ്യേ നതു കാമ കാമയാ യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് എന്താണ് പറയുന്നത്? കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയുള്ള അസ്മിതയിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. എപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹം ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, സ്ഥിതിഭേദം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, അപ്പോൾ അത് ഭക്തിത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. അപ്പോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ഇസ്കോണിലെ കൂടുതലുമുള്ളത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ്, കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം അവർ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അതേസമയം ഗൃഹമേദികൾ അവര് എല്ലാം എന്റേത് എന്നുള്ള ധാരണയില് ഒരു ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളായിട്ട് മാറ്റണം. അവരൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറിച്ചു അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മക്കളെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തണം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനെ ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ചില. അപ്പം നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ പതുക്കെ അല്ലെ, ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും അവരെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. പതുക്കെ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതാക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിലുള്ള ത്വരകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റണം. ഇതിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, യാതൊരു വ്യതിയാനവും കൂടാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നത് കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഈ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഈശ്വരനല്ലാത്ത ഒന്നിൽ അഥവാ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യപരിപാടികളാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത്. ഭഗവത് സേവന സംബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ എപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അതിനെ ശുദ്ധ ഭക്തിത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമതി കുന്തിദേവി ആ പരിപൂർണത ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്നും അത് പ്രാപ്തമാക്കണമെന്നും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇന്ന് കാണാം, സാധാരണ ജനങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുമായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ള സിനിമാ കഥകൾ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. നല്ലൊരു ഭക്തന്മാര് പരസ്പരം എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെയാണെന്ന് ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു. ഋഷഭദേവനല്ല, സോറി, ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട്, എത്രോത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവാദ പ്രസ്തൂയതേ ഗ്രാമ്യ കഥാ വിഗാദ നിഷേവ്യമാണോനുദിനം മുഷോർ മതിം സതീമ്യച്ചതി വാസുദേവ. ഇവിടെ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആരെയൊക്കെയാണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സഭയിൽ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഭയിൽ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും രൂപങ്ങളും ലീലകളും മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സ്തുതിക്കപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ആദരവോടെ നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നു. ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും ക്രമേണ വാസുദേവന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു.
ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക അല്ലെ. അവര് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമകഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ, മറ്റുള്ള ഗോസിപ്പ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ച് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സത്സംഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, സദാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര സംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായന കഥാ തജ്ജോഷണാദാശുപവർഗവത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. ആത്മീയ വീരം നിറഞ്ഞ ഭഗവത് സന്ദേശം ഭക്തസംഘത്തിൽ മാത്രമേ യഥാവിധി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ സംഘത്തിൽ അത് ശ്രവിക്കുന്നത് വളരെ കർണാനന്ദകരമാണ്. ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ അനുഭവത്തിനുള്ള മാർഗം പെട്ടെന്ന് തുറക്കപ്പെടുകയും ക്രമാനുഗതമായി ദൃഢവിശ്വാസം നേടുകയും ആ വിശ്വാസം ക്രമേണ രതിയിലേക്കും ഭക്തിയിലേക്കും പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ, മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ഗോസിപ്പ് ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അതിലൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് വിജയത്തിനുള്ള വഴി അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയൊക്കെ ഗോസിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവരുടെ കർമ്മം കൂടി നമുക്ക് വരും. അപ്പോ ഇതിൽ 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടെ കുന്തിമാറാണി ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അർജുന തോഴ, അല്ലയോ വൃഷ്ണി വംശാധിപ, പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയുടെ ശൗര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിന്റെ നിയന്താവാണ് അങ്ങ്. ഭക്തർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കൊടിയ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും അങ്ങ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവ്യശക്തികളും അങ്ങയിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗുരുവാണ് അങ്ങ്. സർവശക്തനായ പരമദൈവം അങ്ങാകുന്നു. അനന്തശക്തിമാനായ അങ്ങയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാനെ അനേകം പേരുകളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതിൽ പറയുന്നു, പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണ് അങ്ങ്. ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവർക്കൊക്കെ കോടതിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പൈസയുടെ സ്വാധീനം, ഭരണത്തിന്റെ സ്വാധീനം, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കോടതിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ശിക്ഷയിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഒഴിവാകും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒരിക്കലും ഒഴിവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണ് അങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശൗര്യം, അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയുടെ ശൗര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇനി കലിയുഗത്തിൽ കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കലിയുഗം നമുക്കറിയാം അത്യന്തം എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. സംരക്ഷകരാവേണ്ട ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന തരത്തിലാകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ഭൂമിയിൽ പെരുകി വരുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ കൽക്കിയായിട്ട് വന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ അതീന്ദ്രിയ ധാമമുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം സുരഭി ഗോക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നു. അനേകായിരം ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ പരിസേവിതനാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ ഭക്തരെ പുനരാർജിക്കാനും ഭരണച്ചുമതലയുള്ളവർക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സമാധാന പഞ്ച ഘടകങ്ങളാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ കൂട്ടത്തോടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക ധാമത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസ് കൽപവൃഷാലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം വച. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ധാമം ചിന്താമണി രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. അതിനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഭഗവാൻ ഇത്രയൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ, ഗോപികമാർ സേവനം ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ, ഡിസയർ ട്രീ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയുണ്ട് ഭഗവാന്. അപ്പോൾ നമ്മോട് അത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കും. നമ്മൾ നിവേദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, ഒരു പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയമ്പകം പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മളൊരു തുളസി ഇലയോ ഒരു പൂവോ ഒരു പഴമോ അല്പം ജലമോ
ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അശ്നാമി പ്രേതാത്മ, ഞാൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാന് തൃപ്തിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്നാലേ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. ആർക്കാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുക? നമുക്കല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു തുളസി ഇല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവ് അതെങ്കിലും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ. അതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം അല്ലെ, അതെങ്കിലും ഭഗവാൻ വെക്കാൻ പറയുന്നു. അത് എവിടെയും ഇല്ലാത്തതായിട്ട് പ്രൂഫ് അതിൽ പറയും. വെള്ളമില്ലാത്ത എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വെള്ളമെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം, സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതീന്ദ്രിയധാമം എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണ്, സമൃദ്ധമാണ്. അനേകം സേവക ചെയ്യാനായിട്ട് അനേകം ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരുണ്ട്. അനന്തമായ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശക്തിക്ഷയം സംഭവിക്കാത്ത സദാ വീര്യസമ്പൂർണനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ പൊതുക്ഷേമത്തിന് മുഖ്യ ഘടകങ്ങളാകിയാൽ ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവത് ഭക്തരും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ അഭീഷ്ടത്തിന് പാത്രമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവത് ഭക്തരും ഒക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ ചൊല്ലുന്നു അല്ലെ. നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതായ ജഗത്തിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എവിടെയാണോ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ഒക്കെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നത്, അവരൊക്കെ എന്താണ് നിന്ദിക്കുന്നത് അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഗോക്കളൊക്കെ വധിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ നിന്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അവിടങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് യാതൊരു ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അവിടെ നമുക്ക് നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എവിടെയാണോ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ഭഗവത് ഭക്തരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അവർക്കൊക്കെ ക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയൊക്കെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണിന്റെ പ്രാർത്ഥനകള് ഇവിടേക്ക് തീരുകയാണ്. പിന്നീട് ഇനി സൂത ഗോസ്വാമി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ള അടുത്ത ശ്ലോകം നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की गौर ब्रह्मानंद ഗുരുരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ.